салом бинандагони азиз, имрӯз 27 сентябр аст ва ин ҳам барномаи хабариву таҳлили ахбори озодӣ. Дар нашри навбатӣ ин мавзӯъҳоро дорем. баъди солҳои танаффус, ширкати Тоҷик Эйр аз оғози дигар бораи парвозҳояш дар хатсайри Душанбе Хоруғ хабар дод. русӣ суҳбат намекунӣ, ба ватанат баргард. лағви шаҳодатномаҳои муҳоҷироне ки забонро намедонанд. ва ба дунболи он ҳамроҳ бо музеи Британия сайре хоҳем дошт ба роҳи Абрешими Бостонӣ. бо кӯмаки ҳамкасбонамон дар Тоҷикистону Узбекистон як ида намунаҳо аз ҳунари суғдиён барои аввалин бор дар Бритониё намоиш дода мешавад. қарор аст аз ҳафтаи оянда ширкати Тоҷик Эйр дигар бора парвозҳояшро дар хатсайри Душанбе Хоруғ анҷом бидиҳад. масъулони ширкат мегӯянд, ки вобаста ба талабот моҳи октябр ба самти Панҷакент, Лахш, Ғарм, Кӯлоб, Ишкушим ва Айнӣ парвозҳоро ба роҳ мемонанд. ин дар ҳолест, ки ҳавопаймоҳои Тоҷик Эйр аз соли 2019 ба ин тараф аз парвоз боз монда буданд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло гузориш медиҳанд. парвози санҷишии ҳавопаймои Айн-28. қарор аст ин ҳавопаймо бо 17 мусофир пас аз 3 рӯз ба Хоруғ парвоз кунад. ин парвози ҳавопаймои Тоҷик Эйр баъд аз 5 соли таъхир дигарбора дар хатсайри Душанбе Хоруғ Душанбе сурат мегирад. ба гуфтаи намояндагони Тоҷик Эйр, парвозҳо вобаста ба вазъи боду ҳаво аз 30 сентябр оғоз мешавад. ҳафтаи 3 бор рӯзҳои Душанбе, Чоршанбе ва Шанбе. фурӯши билетҳо ҳам оғоз шудааст. арзиши он ба як самт 900 сомонӣ аст. ин сокини Душанбе аз муштариёнест, ки чипта харидааст. воқеан як иқдоми хеле бамаврид аст, бахусус дар ҳоли ҳозир ки шоҳрои Душанбе Хоруғ дар ҳоли бозсозӣ ҳаст ва мусофирон бо хеле аз мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд ва ин иқдом хелеам воқеан бамаврид аст, чун баъзе аз коруфтодаҳо ё беморон ҳамеша ниёз ба ҳамин парвоз ҳаст. бархе сокинон арзиши чиптаро дар ин хатсайр гарон меҳисобанд. иқтисоддонҳо мегӯянд, чунин нигаронии мардум асос дорад. нархҳои чипта дастрас бошад барои мардум. мисол мегӯем, ман ҷое хондам, ки Душанбе Хоруғ 900 сомон чипта меистад. ҳолон ки ҳамин гӯем ки масофа дар дохили Аврупо бо ширкатҳои хусусӣ гӯем ки тахминан 20-25 евро, яъне 250-300 сомон меистад бо ширкатҳои хусусӣ, ки барои фоида гирифтан кор мекунанд. анакун баланд будани нархи чиптаҳои Тоҷик Эйр албатта сабабҳои гӯем ки иқтисодӣ ҳам дорад. мисол мумкин ҳавопаймоҳо дар лизинг бошад, бисёр сӯзишворӣ қимат аст, дигар. ҳавопаймоҳои Тоҷик Эйр ягона ширкати давлатӣ аз соли 2019 ба ин тараф парвоз намекунанд. як таҳқиқи радиои Озодӣ нишон дод, ки Тоҷик Эйр аз идораи андоз, бонкҳо, фурудгоҳҳо ва хадамоти техникӣ зиёда аз $40 миллион қарздор аст. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. дар қазияи боздоштии бархи чеҳраҳои маъруф дар Тоҷикистон гардишҳои нав ба вуҷуд омадааст. ба итлои манобеъ радиои Озодӣ, сухангӯи пешини Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон Абдулфайз Атоӣ дастгир гардида парвандаи бархе ба додгоҳ фиристода шудааст. ҷузъиётро ҳамкори мо Иршод Сулаймонӣ аз Душанбе нақл мекунад. абдулфайз Атоӣ, сухангӯи пешини Вазорати корҳои хориҷӣ ва консули собиқи Тоҷикистон дар Қундузи Афғонистон низ боздошт шудааст. ба гуфтаи як манбаи наздик ба қазия, Абдулфайз Атоӣ аввалҳои моҳи август аз сӯи Додистонии кулли Тоҷикистон дар пайванд ба парвандаи Ҳамроҳхон Зарифӣ, вазири пешини корҳои хориҷии Тоҷикистон боздошт шудааст. мақомоти Тоҷикистон аз ин боздошт токунун хабар надоданд. дақиқ нест, ки Абдулфайз Атоӣ ба чӣ гунаҳгор мешавад. наздикони Атоӣ аз суҳбат бо расонаҳо худдорӣ мекунанд ва дар мавриди боздошти ӯ чизе намегӯянд. дар ҳамин ҳол як манбаи наздик ба тафтишот ба шарти ифшо нашудани номаш рӯзи 27 сентябр ба радиои Озодӣ гуфт, ки тафтишоти парвандаи Саидҷафар Усмонзода, раиси пешини Ҳизби Демократии Тоҷикистон ва вакили парлумон, Акбаршоҳ Искандаров, раиси Шӯрои Олии Тоҷикистон ва Аҳмадшоҳ Комилзода, муовини раиси Ҳизби Демократ ва рӯзноманигор дар аввали моҳи сентябр ба охир расида парванда ба Додгоҳи Олии Тоҷикистон ирсол шудааст. дар дафтари матбуоти Додгоҳи Олии Тоҷикистон ба радиои Озодӣ таъид карданд, ки бояд рӯзҳои наздик парванда вориди ин додгоҳ шавад.
حالا معلوم نیست که تفتیش پرونده همه بازداشت شده ها در پیوند به قضیه به پایان رسیده است یا قسمی از آنها، اما نزدیکان برخی از افراد بازداشت شده میگویند در دستانی کل به آنها گفتند که پرونده به دادگاه رفت. بنا به خبرهای دریافتی رادیو آزادی، همه این بازداشت شده ها را از بازداشتگاه موقتی یا سیزا به بازداشتگاه کوتاه مدت یا EVS انتقال دادند. نزدیکانشان میگویند پس از چند مدت نگهداری در بازداشتگاه موقت بیشتر از یک ماه است که برای آنها به توقیفگاه یا EVS خوراک و لباس میبرند. مقامات دلیل‌های دوباره به EVS انتقال دادن این افراد را شرح نمیدهند. در پیوند به پرونده سید جعفر عثمانزاده تاکنون بازداشت اکبرشاه اسکندرف، احمدشاه کاملزاده، همراهخان ظریفی و شاکرجان حکیموف رسانه‌ای و از سوی دادستانی کل تاجیکستان تایید شده است. حالا میرویم به روسیه. وزارت کارهای داخلی روسیه طی 3 سال اخیر با تقریبا 14,000 مهاجری که زبان روسی را نمیدانست ولی شهادتنامه دخلدار را داشت حق اقامت نداده است. در این باره نماینده رسمی وزارت ایرینا ولک خبر داد و یادآور شد که برای دریافت حق اقامت و شهروندی روسیه از خارجیان طلب کرده می شود که دانستن زبان روسی را تصدیق کنند. کارمندان وزارت کارهای داخلی هنگام بررسی چنین درخواست‌ها مهاجرانی را معلوم کردند که زبان روسی را نمیدانند ولی با آنها شهادتنامه زباندانی داده شده است. ایرینا ولک از این پیشتر اعلام کرده بود که سال جاری در روسیه 43,000 پتنت کاری مهاجران بیکار کرده شده است. این رقم نسبت سال پیش 3 برابر بیشتر می باشد. نماینده وزارت سبب را به آن ربط داد که مهاجران سری وقت معلومات را درباره فعالیت کاریشان به این نهاد پیشنهاد نکردند. بر اساس قانونگذاری روسیه، شهروند خارجی در دوام 2 ماه بعد از دریافت پتنت باید مقامات کارهای داخلی این کشور را درباره اجرای فعالیت مهنتی خود آگاه نماید. در عکس حال کارگر خارجی زمینه حقوقی حضور و کار در روسیه از دست می‌دهد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعضی ساکنان در ولایت ختلان بر رادیو آزادی شکایت کردند که یک گروه مقامداران بدون دعوت به خانه‌های آنها مهمان شده برای آنها میفهمانند که باید چگونه لباس پوشند و با گروه‌های افراطی همراه نشوند. با گفته رئیس ولایت، این اصول را آنها با مقصد پیشگیری از افزایش خرافات پرستی و معین کردن عائله‌های آسیب پذیر راه اندازی کردند. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد. در ولایت ختلان برای فهماندهی به مردم 1800 کارمند دولتی جلب شدند. اعضای این گروه کارمندان ساحه معارف، تندرستی و وکیلان محلی می باشند. وظیفه آنها سر زدن به منزل‌های ساکنان و گذرانیدن صحبت‌ها با مردم بوده است. صحبت‌ها اساساً درباره پوشیدن لباس ملی و جلب جوانان به ارتش انجام می شده است. رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید گفت که قبل از این همه کارمندان از آموزش گذشتند. برای بالا برداشتن پیش از همه آموزاندن همین گروه‌های کاری در تمام شهر نوینو ما سمینارها گذراندیم با جلب متخصصان از سطح جمهوری دعوت کردیم و این چنین یک گیم که دستورالعمل متدی هم توصیه‌ای هم با اینکه گروه‌های کاری ما تهیه کرده مقامات این تشبث را اصول خانه به خانه نامیده اند. هنگام وارد شدن به هر منزل آنها عکس میگیرند و در شبکه‌های اجتماعی نشر میکنند. تا ماه اوگوست سال 2024 این گروه ها به 621,205 خانه سر زده صحبت ها گذرانیده اند. ما با طریق مجازی اونلاینی صحبت رو برگزار میکنیم و معلومات رو پورا میگیریم که امروز با چند خونه با حضور خونه به خونه کاربری انجام داده شد، چند نفر عائله‌هایی که مورد توجه به کاربری قرار دارند و مخزن یگانه معلومات وارد کرده شد و ما بداوری با اون عائله‌ها کاربری رو انجام میدیم. با گفته رئیس ولایت، این اصول به مقصد پیشگیری از افزایش خرافات پرستی میان جوانان راه اندازی شده است، زیرا این مسئله آنها را نگران کرده است. او گفت که به این راه آنها عائله‌های آسیب پذیر را آشکار میکنند. معلوماتی که امروز ما در دست داریم از جانب مقامات حفظ حقوق، این مسئله در یعنی اختصاص ولایت نگران کننده است. مخصوصا گرویدن جوانان با حرکت‌های اکستریمیستی است.
خرافات‌پرستی، افراطگرایی به نهایت زیاد هستند. از همین لحاظ آن معلومات‌هایی که حالا گفتم این معلومات‌های واقعی است. رئیس ولایت گفت که او هر روز از مقامات حفظ حقوق و معاونانش حسابات میگیرد و گروه‌هایی که در اجرای کارشان ضعف دارند بازآموزی می‌بینند. ساکنان نیز میگویند که صحبت‌ها اساساً درباره فهماندهی به جوانان، آمادگی به زمستان و پیشگیری از افراطی شوی روانه شده‌اند. صحبت کردم پرسیدن که در روسیه یگان کس هست کار بکردگی همیارا پرسیدن گفتم که هسته مفتم ها هسته شوهر مای بچه مای خیلی پرسیدن تحکید کردن که خیلی گفت زدین بگنشون که به هر گروه ها باور نکنم مثلا شکر کنن احتیاط کنن چونم همیارا پرسیدن رفتن. منتقدان میگویند که این یک وسیله دخالت به حریم خصوصی ساکنان است، اما مقامات باور دارند که با این راه پیش راه افراطی شوی جوانان گرفته می شود. برنامه را ادامه میدیم. کارمندان موزه بریتانیا واقع در شهر لندن از همکاریشان با آثارخانه‌های تاجیکستان و ازبکستان خوشحال بودند. این سخنان را مسئولان موزه اثنای صحبت با خبرنگاری ریترز در عرفه گشایشی نمایشگاه روی ابریشم ابراز داشتند. کایو مرسیاتو موضوع را ادامه میدهد. اخیراً در تالار موزه بریتانیای شهر لندن نمایشگاه نوی راه ابریشمی باستانی افتتاح یافت. مؤلفان نقشه دارند که نگاره‌های از عصرهای 5 تا 10 میلادی را به نمایش گذاشته مهمانان را نه تنها به رشد این راه پیوست کننده شرق و غرب در عصرهای میانه بلکه فرهنگ و تاریخ ساکنان این منطقه بزرگ جلب کنند. مسئول نمایشگاه سیو برانینگ میگوید در نمایشگاه یک مجسمه خرد بودا جای داده شده است که 1000 سال پیش در قلمرو پاکستان امروزه ساخته شده در یکی از جزیره‌های شویتسیا کشف گردیده است. به قول نامبرده راه ابریشم با تجارت غرب و شرق محدود نشده شمال و جنوب را هم در بر می‌گرفت. در ابتدای نمایشگاه لوحه باستانی سواره فیل است که احتمالاً در عصر 7 میلادی ایجاد شده در عصر گذشته هنگام حفریات در دیوار قلعه ورقشه بخارا کشف شده است. نکته دیگری جالب این است که با کمک همکسبانمان در تاجیکستان و ازبکستان یک عده نمونه ها از هنر سوغدیان برای اولین بار در بریتانیا نمایش داده می شود. به فکرم مهمانان نمایشگاه است تماشای نقاشی 6 متری معروف با نام تالار سفیران که یک نمونه رنگارنگ و خاطرمان دوران باستانی می باشد حلاوت خاص خواهند برد. این نقاشی در دیوار قلعه در سمرقند ازبکستان کشف شده است. پاره از نقاشی یاد شده در جلد کتاب تاجیکان باباجان غفروف هم جای داده شده است. آن را در سال 1965 هنگام حفریات در تپه افراسیاب سمرقند در دیوار جنوبی قلعه کشف کرده بودند. همینگونه مهمانان نمایشگاه امکان خواهند داشت که نمونه‌های نادر از موزه‌های شتلندیا، هندوستان، سوریه و کشورهای دیگری روی عالم را تماشا کنند. نمایشگاه تا ماه فوریه سال آینده دوام خواهد کرد. حالا توجه نمایید به یک اعلان. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از سیل‌های احتمالی 2 روز آینده هشدار داده ساکنان را به احتیاطکاری دعوت می‌کند. به قول کمیته خطر آفت طبیعی در یک قطار ناحیه‌های کوهی و نزدیک کوهی تابع تاجیکستان و ولایت سوخت پیش بینی شده است. بنابراین به ساکنان مشوره داده می شود از رفتن به شکار و ماهیداری، جمع آوردن هیزم و چرانیدن چروا خودداری نمایند. همچنین از رانندگان خواسته شده است که هنگام حرکت طریق راه‌های کوهی احتیاطکار باشند و فاصله بین ماشین‌ها را جداً رعایت نمایند. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم انجام یافت. تشکر که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر را چون همیشه در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کردن می توانید. در 2 روز آینده برایتان استراحت خوب می خواهیم. عزیزان خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما.